салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз ҷумъаи 5 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома палатаи ҳисоби Тоҷикистон дар сохтмони нақби Истиқлол истифодаи ғайримақсадноки беш аз 4 миллион сомониро ташхис намудааст. ба прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намудем. прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати худ барои баҳои ҳуқуқӣ додан ба агентии назорати давлати молиявӣ мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои моро пешниҳод кардааст. дар вилояти Хатлон шуморе аз бонувони тоҷик маҷбур шуданд фарзандони хешро канор гузошта барои таъмини рӯзгорашон ба Русия бираванд. рафтагӣ кор кардагӣ мисол мо мехоҳам ки ин меҳнате ки дар инҷа мекунем даст батӣ бо ҳамун ҳунарои худмона дар ҳамуҷо нишон бидем да. мақомоти шаҳрдории Душанбе аз рӯзи 4 август тахриби маҷмаи кохи ҷомеӣ воқеъ дар маркази пойтахтро оғоз намуда тасмим доранд дар ҷои он гулзор бунёд кунанд. ва акнун тафсили хабарҳо. додситони кулли Тоҷикистон ҷузъиёти куштори ваҳшиёнаи 2 зани тоҷикро мушаххас кардааст. ин мақомот бо нашри иттилояи расмӣ гуфтааст, яке аз ин занонро шавҳар ва дуввумиро 3 ҷавон кушта ва ҷасадҳоро ба қисмҳо ҷудо кардаанд. ҷасадҳои порашудаи ин занҳоро чанд рӯзи пеш аз соҳили дарёи Душанбе пайдо намуданд. намояндаи додситони кулли Тоҷикистон Муҳаммадризо Халифазода дар суҳбат ба Озодӣ гуфт, ҳарчанд ин ду куштор дар як вақт ва бо як усул сурат гирифтааст, вале ба ҳам иртибот надоранд. пайдо намудани ҷасадҳои порашудаи занон боиси нигаронӣ ва овозаҳо миёни сокинон шуда буд. мақомоти ширкати Тоҷик суғурта шикоят доранд, ки ширкатҳои ҳавоии Тоҷикистон бо онҳо дуруст ҳамкорӣ намекунанд. Абдулло Абдуллоев, муовини раиси ин муассиса, дар нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, ширкатҳои ҳавоӣ намехоҳанд мусофиронро бима кунанд. Вай гуфт, корхона бо ширкатҳои Somon Air, Toujik Air ва East Air шартнома дорад, вале онҳо аз соли 2015 ба ин тараф пули бимаро намепардозанд. аммо намояндагони ширкатҳои ҳавоӣ мегӯянд, дар сурати бимаи ҳатмии мусофирон хароҷот ва ё қимати билет боло меравад ва метавонад мояи норозигии мусофирон шавад. баҳси Тоҷик суғурта бо ширкатҳои ҳавоӣ то ба ҳукумат расидааст. як фаъоли созмоне дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 дар пешорӯи истирдоди эҳтимолӣ аз Туркия қарор дорад. Абдурашид Ҳомидов, яке аз фаъолони созмоне, ки 3 сол пеш аз ҷониби соҳибкори норозӣ Умарали Қувватов таъсис шуда буд, дар боздошт дар Туркия аст. сохторҳои амнияти Тоҷикистон Ҳомидовро ҳамчун ба гуфтаашон шахсе, ки метавонад даст ба ҳамлаҳои террористӣ зада ҷони одамони зиёдро дар хатар гузорад, ба ҷустуҷӯ додааст ва аз ҳукумати Туркия хостанд, ки ӯро ба Душанбе истирдод кунанд. вакили дифои Ҳомидов гуфт, ки баъди боздошташ дар Туркия ин шаҳрванди Тоҷикистон дар додгоҳ талош дорад бегуноҳӣ ва ҳам дорои ангезаҳои сиёсӣ будани парвандаи худро собит кунад. палатаи ҳисоби Тоҷикистон дар ҷараёни сохтмони яке аз нақбҳои муҳими кишвар зарари зиёди молиявиро ошкор кардааст. ба гуфтаи ходимони ин идора, аз ҳисоби изофанависӣ дар сохтмони нақби Истиқлол беш аз 4 миллион сомонӣ ғайримақсаднок истифода гардидааст. ана маблағи ҳаҷми корҳои иҷро шуда дар ин давра 2,1 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад, ки фарқияти он 507 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Америка баробар ба 2,4 миллион сомонӣ мебошад. маротибаи дуюм, ин дар натиҷаи роҳ додан аз ҷониби шуъбаи муҳосибии нақби автомобилгарди Истиқлол ба вуҷуд омада истодааст. яъне он ҳуҷҷатҳои муҳосибие, ки дар вақти ҳисобот тартиб додан ба хатогиҳои арифметикӣ роҳ дода 57,6 ҳазор доллари МА ҳаҷми корҳое, ки иҷро нашудааст, ҳамчун ҳаҷми корҳои иҷрошуда нишон доданд. натиҷаи санҷишро масъулони палатаи ҳисоб ба додситони кул ва оҷонсии назорати молиявӣ ва зидди фасод ирсол карданд. бунёди нақби Истиқлол аз тарҳҳои стратегӣ дониста мешавад, ки дар гарданаи Анзоб воқеъ аст ва шаҳри Душанберо бо шимоли кишвар пайваст мекунад. таъмиру босозии ин нақб дар асоси созишномаи дуҷонибаи ҳукуматҳои Тоҷикистону Эрон бо маблағи 39 миллион доллар анҷом мешавад.
مقامات ولایت ختلان میگویند ده‌ها زن گاودوش توجیک برای کار به روسیه رفتند و قرار است ده‌ها نفر دیگر به آنجا سفر بر شوند. بانوان توجیک میگویند از بس که جای کار در داخل کشور نیست، مجبورند فرزندان خویش را گذاشته برای تامین خانواده به روسیه بروند. گزارشی را میبینیم که همکار ما محمود جان رحمتزاده از کولوب فرستاد. ستاره احمدова بار آخر است که گاو خودش را میجوشد. او به زودی این گاو و گوسالش را گذاشته برای دوشیدن ده‌ها گاو و کار در یک فرمه چارواپروری به روسیه خواهد رفت. ستاره احمدова از ناحیه واسه را کاردهنده های روس به شهر راستاوی لبیدان دعوت کردند. فرمای گوجوشی های سال خیلی دست خطی نمیجوشن و اپرات خطی میکرده. ما میخوایم که خیمه رفتگی کار کردگیم خیلی سال ما میخوایم که این مهنتی که در اینجا میکنیم دست خطی و همون هنرهای خودمون در همونجا نشون میکنیم. ستاره احمدова که سابقه کار در روسیه را دارد میگوید به خاطر دو فرزند و صاحب کسب شدن آنها راه مهاجرت کاری را پیش گرفته است. بانوان را شرکت های روسی به کار دعوت کردند و مزدی که وعده کردند در یگان فرمه تاجیکستان نمیدهند. معاش اونها قید کردیم تو 30,000 یعنی 30,000 روبل روسیه، لیکن در صورت کاری درست کردن انتظام مهنت رایگان کردن یعنی زمان کارفرما میتوانند که با مزد مهنت آنها رو زیادتی از پیش بینی شده مقرر شده دولتی تامین کنند. خدمات مهاجرت که زنان منطقه کولوب را بر اساس یک شرطنامه بر روسیه میفرستد میگوید از این پیش یک گروه بانوان گاوجوش از قرغانتپه به روسیه رفتند و از کارشان قناعتمند هستند. سه وقت خود بپول انا ویلکشون 25000 بولو 10 تا زنک رفتن همه زنک با ولایت قرغانتپه بود. اما طالع نه همه از زنان داوطلب کار در روسیه مثل طالع ستاره احمدова بلندی کرده است. مقامات میگویند ده‌ها بانوی بیکار در کولوب در خدمات مهاجرت ثبت نام شدند و در صورت دعوت به روسیه سفر بر خواهند شد. زنانی که مشتاق کار در وطن خود هستند، در وطنی که جای کار کافی ندارد و صدها هزار شهروند آن از جمله زنان زیاد هر سال خانواده خود را گذاشته برای کار به روسیه می روند. جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی در عراق صدها نفر مردم آسایشته را دستگیر کرده و برای حفظ خود از حمله‌های نیروهای عراقی همچون سپر زنده استفاده می‌کنند. بنابر گزارش سازمان‌های بین‌المللی تعدادی از این بازداشت‌شدگان را جنگجویان کشته و آتش زدند. همکارم طاهر سفر در این باره گزارش می‌دهد. مقامات سازمان ملل میگویند جنگجویان گروه افراطگرای به نام دولت اسلامی بیشتر از 3000 از بیجا شدگان عراقی را دستگیر کردند. نمایندگان کمیسریای سازمان ملل در امور پناهندگان روز 4 اوگوست در شهر ژنو به خبرنگاران گفتند این جنگجویان 12 نفر از ساکنان بیجا شده را کشتند. ما همین سحر گزارش ها گرفتیم که در واقع گروه دولت اسلامی روز 4 اوگوست بیشتر از 3000 نفر از مردم بیجا شده از روستاهای ناحیه هویجه ولایت کرکوک را که از شهر کرکوک میگریختند دستگیر کردند. تمام اطلاعی که ما داریم همین است و ما این اطلاع را تایید میکنیم. پیش از این گزارش سازمان ناظر حقوق بشر در عراق روز پنجشنبه گفت از 100 تا 120 جنگجوی گروه دولت اسلامی تقریباً 1900 مردم آسایشته را دستگیر کردند و برای محافظت خود از حمله‌های نیروهای عراقی آنها را همچون سپر زنده استفاده می‌کنند. و گفته سازمان جنگجویان 10 نفر از این مردم بیگناه را کشتند و 6 تن دیگر را آتش زدند. یک ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا عملیات هوایی را برای محو جنگجویان گروه دولت اسلامی پیش میبرند که سال 2014 مناطق وسیع عراق و سوریه را اشغال کرد. تا ماه ایول امسال از ترس این جنگ ها 3,400,000 نفر از عراقی ها خانه هایشان را ترک کردند. با وجود آنکه بعضی از شهرها را از دست گروه دولت اسلامی آزاد کردند، ولی جنگجویان 2 شهر دیگر موسل در عراق و رقه در سوریه را هنوز هم در دست دارند.
ده هزار نفر از ساکنان شهر فلوجه عراق که از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی در ماه ایون پاک شد تا کنون به خانه هایشان برنگشتند. امبودسمن توجیک وجود شکنجه در زندان‌ها و قسم‌های حربی تاجیکستان را رد می‌کند. ظریف علیزاده وکالتداری حقوق انسان میگوید همراه با سازمان‌های حقوق بشر چند شکایت از شکنجه را تحقیق نموده اثبات آن را پیدا نکردند. همکارم زرانگیز نوروشو درباره این و دیگر مشکلات حقوق انسان در تاجیکستان با ظریف علیزاده امبودسمن توجیک صحبت کرد. اصلا در مورد این 500 نفری که گفتید در طبق آمارهای شما خواستار پناهندگی در دیگر کشورها شدند، اینها بیشتر کی‌هایند و اصلا به خاطر چی اینو پناهندگی طلب کردند؟ البته طبق اون چیزی که در وسطای اخبار چاپ شد، در وسطای اینترنتی چاپ شدن، اینا تقریبا 500 نفر هستند. اینا اساساً اون آدم‌ها هستند که در فدراسیون روسیه در اوکراین آنها در مهاجرت مهنتی بودند و آنها از این وضعیت استفاده برده مثلا به اونجا گذاشتند. میشه بعد اینا رو پناهنده‌های سیاسی هم گفت؟ ممکن باشند اما معلوم نیست. نه اکثریت کل اونها آدمانی بودند که در اونجا کار میکنند. مثلا در مسئله شکنجه گفتید اون 6 حالتی 6 مراجعاتی که به شما در این سالهای اخیر شد و تصدیق خود را نیافت، این پرسش‌های شما در کدام محیط و حالت صورت گرفت؟ چون اکثرا میگن که وقتی در خود زندان پرسش گذرانده میشه و اونا شاید آزاد صحبت کردن نتونه. شما همین شرایط فراهم آورده بودید که اونا آزاد صحبت کنند؟ البته ما اون اساسا این معلومات رو از وسیله اخبار عامه گرفتیم یا از یگان سازمان غیر دولتی به ما خبر دادن یا یگان خش تباره که اونا در بیرون خبر دادن. در اکثریت موارد مثلا یکی از میکنه یا خش تبار یا نزدیکان اونها مراجعت میکنن. خیلی که به واسطه خودشون مراجعت کنن، این خیلی حالت بسیار هم کمند. یک سوال دیگر در مسئله همون کودکانی که برای جشن هول یک از جانب مجلس حقوق مورد پرسش قرار گرفتند. استاد گفتند که 3 نفر نسبت 3 نفر جزای انتظامی اندیشیده شد و 1 نفر هم از کار آزاد شد. یعنی برای به خاطر چی یعنی کنشگانی‌هاشون اثبات شد؟ البته اون چیزایی که ترتیبی که اونها وای کردن، مثلا با طریق عمومی اونها رو از کوچه گرفته بردن و دیگر پرسش کردن، بسیار اونها نابالغ بودن. مثلا از اون جایی که من خبر دارم، از اون چیزی که خود وکالتدار خود با این مسئله با از اون که یک تاش آزاد شد و دیگرشون چهارای انتظامی مأمور، یعنی ما ویگوار میگیم استروگ ویگوار میگیم با اونها تطبیق کرده شده. این چیزی خوب است برای دیگران پیشگیری کردن چنین مثلا کردار و رفتار از طرف دیگر کارمندان مقامات. این بسیار چیز خوب است. خدمات علاقه تاجیکستان گفته است امکان استفاده سیمکارت‌های تاجیکستان را در افغانستان کم کرده است. به ادعای مقامات تاجیک در آن طرف دریای پنج تا امروز افراطی‌ها و قاچاقبران افغان راحت می‌توانستند با سیمکارت‌های شرکت‌های تاجیکستان گفتگو کنند. در این باره همکارمان فرزان محمدی تفصیلات بیشتر دارد. خدمات علاقه تاجیکستان همه موجگیر یا آنتن‌هایی را که در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان نصب شده بودند به طرف تاجیکستان گردانده و از استفاده سیم کارت های شرکت های موبیلی کشور توسط گروه های تروریستی و افراطگرا جلوگیری کرده است. به این ترتیب به گفته آنها سیم کارت های شرکت های موبیلی تاجیکستان در داخل کشور استفاده خواهند شد و هیچ کس در قلمرو افغانستان نمیتواند از خدمات این شرکت ها استفاده نماید. این در حالی است که تا این اواخر شهروندان افغانستان بر راحتی میتوانستند از خدمات سیم کارت های شرکت های موبیلی تاجیکستان استفاده کنند. خدمات علاقه با تاکید به ناامنی های اخیر در شمال افغانستان از شرکت های موبیلی خواسته بود که فرستنده های خود را درونتر بیارند تا جنگیان از موج آنها استفاده نکنند. مقامات شهرداری دوشنبه از روز 4 آگوست تخریب مجمع کاخ جامع واقع در مرکز پایتخت را آغاز کردند. در محور این مجمع کینوتئاتر جامع قرار دارد که از اولین کینوتئاترهای دوشنبه بود و 60 سال پیش ساخته شده است. ریاست معماری و ساختمان دوشنبه روز 5 آگوست گفت که جای مجمع کاخ جامع گلزار خواهد شد که به میدان دوستی و مجسمه اسماعیل سامانی می‌پیوندد. و اخباری بیشتر از این در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همزمان رادیو آزادی در تلفن های همراه.